ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఒక్కసారి రివైజ్ చేసి దాని తర్వాత వర్క్ డన్ అనే కాన్సెప్ట్ తర్వాత స్పెసిఫిక్ హీట్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి ఈరోజు చూద్దాం. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. So what does the first law of thermodynamics say? ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తాను. It says that whenever heat is added to the system, ఒక సిస్టమ్ కి హీట్ యాడ్ చేస్తే it is utilized in increase of internal energy and work done by the system. This was first law of thermodynamics. ఇక్కడ డెల్టా క్యూ అంటే ఏంటంటే హీట్ యాడెడ్. So delta Q is greater than 0 if heat is added to the system. If heat is added to the system. And delta Q is less than 0 if heat is rejected. Heat is rejected by the system. So this thing I have, yes, good. And similar manner, you know that U అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడతాను. U is equal to ఎంత అంటే NFRT by 2. ఇక్కడ N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. N is number of moles. And F stands for degree of freedom. Degree of freedom. Or degrees of freedom. Very good, Nana. Very good. So, yeah. So, we're talking about gas. So, gas ke degrees of freedom untundi. Liquid unnappudu undadu. Gas. I'm talking about gas. Yes. And if delta U, what does delta U stand for? Delta U is NFR delta T by 2. ఇది అందరికి తెలిసిందే. So if temperature increases, temperature increase అయితే delta T greater than 0. కాబట్టి internal energy also increases. Delta U also greater than 0. Yes, Gayatri, very good. Similarly, if temperature decreases, yes, internal energy also decreases. So this is cool. Expansion of gas. Expansion of gas. Delta W is greater than 0. Because how do you find the value of delta W? Delta W actually work done ela kanukovali integral PdV kada. So integral PdV use chesi kanukovali. So expansion of gas ante meaning entante dV is greater than 0. Volume increase avutundi kabatti work done
is also positive. Work done by the system, very, very good. Work is done by the system. Work is done by the system. And compression of gas. Compression of gas is delta W less than 0. Then dV is also less than 0. Here work is done on the system. Work is done on the system. Very good. Everybody's answering very good. I appreciate. Now, what is delta Q here? Heat, right? Heat supplied, which is actually written as NC delta T. What does C stand for? C stands for specific heat, right? Yeah, of course, molar specific heat. Yes. Molar specific heat. N is number of moles, that is understood. Fine. So this is about first law of thermodynamics. Identante, the heat supplied to the system is utilized in increase of internal energy and work done by the system. నా ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో వర్క్ డన్ అనేది ఎలా కనుక్కోవాలి దాని గురించి కొంచెం మాట్లాడదాం. వర్క్ డన్ కనుక్కునే ముందు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్, థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ ఏంటో మనకు తెలియాలి. సో ఈ పేజ్ ఓకే అనుకుంటే నేను నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తాను. మీ అందరికి ఈ పేజ్ ఓకే అనుకుంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తాం. ఎస్, గుడ్. నో, డిఫరెంట్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్. అక్కడికి వెళ్లే ముందు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అది లాస్ట్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను, ఇంతకు ముందు క్లాసెస్ లో కూడా. ఒక్కసారి చూద్దాం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యు సమ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. బేసిక్ గా ఇలా రాస్తాం మనం, సమ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్, ఐడియల్ గ్యాస్ లో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జీరోగా తీసుకుంటాం మనం. ఎందుకు తీసుకుంటాం అంటే మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్. Molecular attraction is ignored in the sense molecular attraction is negligible. Molecular attraction is negligible. సార్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంటైనర్లో ఇవన్నీ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను కొన్ని పాస్టులేట్స్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. ఆల్ ద కొలిజన్స్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ అని, దేర్ ఇస్ నో లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని, ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదో. ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఈ మాలిక్యూల్ ఇలా వచ్చి దీంతో కొలైడ్ అవుతుంది, ఇది ఇలా వెళ్ళి కొలైడ్ అవుతుంది, ఇది ఇలా వస్తుంది, ఇది ఇలా వెళ్తుంది, ర్యాండమ్ మోషన్ లో ఉంటాయి. దే కొలైడ్ విత్ వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ అండ్ ఆల్సో దే కొలైడ్ విత్ దెమ్సెల్వ్స్. ఇలా కొలిజన్ జరుగుతుంది. సో ఇలా ర్యాండమ్ మోషన్ లో ఉంటాయి మాలిక్యూల్స్ అన్ని. సో దేర్ ఇస్ నో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫార్ అపార్ట్. Molecules are far apart. సో చాలా దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి
చాలా దూరంగా ఉంటాయి కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇగ్నోర్డ్. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ జీరో అనమాట. ఓన్లీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్. సో ద కంప్లీట్ అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఓన్లీ ఈక్వల్ టు కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనమాట. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే NFRT/2. సో ఇది మనం మాట్లాడడం, దీని గురించి డిరైవ్ కూడా చేసాం. F అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, అది సరిపోయింది. ఇది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్ నాన్న, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియల్ గ్యాస్, in case of real gas, potential energy is not zero. So internal energy is a sum of internal energy is a sum of kinetic and potential. So what is the meaning of kinetic and potential? Kinetic ante molecular motion valla vachedi. Kinetic ante molecular motion valla vachedi. Potential ante molecular attraction valla vachedi. Internal energy is sum of kinetic and potential. So kinetic దేని వల్ల వస్తుందంటే molecular motion వల్ల. Molecular motion అంటే translational kinetic energy, rotational kinetic energy, and Ke translational, Ke rotational, and kinetic energy vibrational. ఇలా ఈ మూడిటి వల్ల వచ్చేది molecular motion. And this is due to molecular attraction, potential ఈ వచ్చే potential energy అన్నమాట, ఫోర్స్ వల్ల వస్తుంది, molecular attraction వల్ల వస్తుంది. అయితే ఐడియల్ గ్యాస్ గురించే మనం మాట్లాడతాం కాబట్టి ఈ వచ్చే NFRT/2 కాస్త ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఓన్లీ మాలిక్యులర్ మోషన్ వల్లే వస్తుంది. అంటే ఓన్లీ డ్యూ టు మాలిక్యులర్ మోషన్. ఏ కేసులో? ఐడియల్ గ్యాస్ కేసులో. సో మనం మాట్లాడేది ఐడియల్ గ్యాసే కాబట్టి విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ వన్. Now, if you observe this one, internal energy of ideal gas. Ideal gas యొక్క internal energy ఎంత అంటే U is equal to NFRT/2 కాబట్టి U proportional to T, అవునా? So it depends the internal energy of ideal gas. I'm talking about the internal energy of ideal gas. Depends only on temperature. Depends only on temperature. దేని ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రా? ఐడియల్ గ్యాస్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఓన్లీ ఆన్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మాలిక్యులర్ మోషన్ అనేది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మరి మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ అనేది ప్రెషర్ మీద, వాల్యూమ్ మీద, అన్నిటి మీద డిపెండ్ అవుతా కదా? అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియల్ గ్యాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియల్ గ్యాస్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ depends on pressure, it depends on pressure, it depends on volume, and also it depends on temperature. So we're discussing only about ideal gas కాబట్టి, so it is enough. Ideal gas కైతే only temperature మీద depend అవుతుంది.
సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సో ఫార్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా అందరికి? ఈజ్ మాలిక్యులర్ మోషన్ sir, is molecular motion due to attraction in case of real gas? No. Attraction వల్ల మాలిక్యులర్ మోషన్ రాదు. మాలిక్యులర్ మోషన్ టెంపరేచర్ వల్ల వస్తుంది. ఇక్కడ రాసాను కదా టెంపరేచర్. మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ వల్ల నీకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది అంతే. ఈ అట్రాక్షన్ వల్ల మోషన్ వస్తుంది అంటున్నావు కాదు, చాలా నెగ్లిజిబుల్ అది. So I hope all the points are clear in this case, in case of internal energy. Okay, now we'll go to the other part. Different thermodynamic processes. Different thermodynamic process. So let us discuss about different thermodynamic process here. First one I would like to discuss about is isothermal process. Isothermal and the meaning ento. The meaning of isothermal means the process where temperature remains constant. The process where temperature is constant. So it is very clear from this that isothermal process లో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అంటే డెల్టా టీ వాల్యూ ఏమవుద్ది? 0 అవుద్ది. డెల్టా టీ అయినా 0 రాసుకోవచ్చు, లేదా డిటి అయినా 0 రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసినా ఒకటి. Do you understand this one? అమ్మా ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఎస్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్, PV is equal to nRT. When T is constant, P1 V1 can be written as P2 V2 because T is constant. This is isothermal process. In case of isothermal process, the graph between pressure and volume. ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి మధ్యలో ఏదైతే గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తావో దాన్ని ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అంటారు. ఏమంటారమ్మా దాన్ని? ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అంటారు.
ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి మధ్యలో ఉంది. ఇప్పుడు ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ ఏంటంటే టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే కదా నువ్వు రాసేది. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే కదా నువ్వు రాసేది. సో పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని ఎప్పుడైతే నువ్వు రాస్తావో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ప్రెషర్ ని వై యాక్సిస్ లో తీసుకుందాం, వాల్యూమ్ ని ఎక్స్ యాక్సిస్ లో తీసుకుంటే yx is equal to constant. yx is equal to constant is the expression of rectangular hyperbola. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్ హియర్. సి this is rectangular hyperbola. Here it is pressure, here it is volume. Rectangular hyperbola, PV graph for isothermal process. ఈ గ్రాఫ్ ఏమంటారంటే ఇది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో వచ్చిన గ్రాఫ్ కాబట్టి దీన్ని ఐసోథర్మ్ అంటారు. ఇది డిస్కస్ చేశాను అనుకుంటా ఆల్రెడీ కదా. ఐసోథర్మ్ బాయిల్స్ లా దగ్గర వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇస్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ క్లియర్ కదా అందరికి. లెట్ మీ నౌ గో టు ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. కెమిస్ట్రీలో కాదు నాన్న, ఫిజిక్స్ లోనే నేను డిస్కస్ చేశానమ్మా, కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ లో. ఆ కెమిస్ట్రీలో కూడా ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అంటే ద ప్రాసెస్ వేర్ వాల్యూమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంటే డెల్టా వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లేదా డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ద ప్రాసెస్ carried out keeping volume constant. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టి ఏదైతే మనం తీసుకుంటామో దాన్ని ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అని అంటారండి. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. సార్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఐడియల్ గ్యాస్ పివి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ లో ఎన్ఆర్ ఎలాగో కాన్స్టెంట్, వి కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ రైట్ పి ప్రపోర్షనల్ టు టి. సో పి ప్రపోర్షనల్ టు టి కాబట్టి లేదా p by t is equal to constant, then you have p1 by t1 is equal to p2 by t2. p1 by t1 is equal to p2 by t2. This is isocoric process. మరి దీనికి గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేద్దామంటే లెట్ us draw a graph between P and T. Pressure and temperature. సో ప్రెషర్ కి టెంపరేచర్ కి గ్యాస్ డ్రా చేస్తే so this is how it looks and the graph would be something like this, passing through a straight line. అయితే కొంచెం ఇలా ఎందుకు రాశానో మీకు తెలుసు, లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, జీరో టెంపరేచర్ జీరో ప్రెషర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయం కాబట్టి
ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. సో దిస్ ఈస్ టెంపరేచర్, దిస్ ఈస్ ప్రెషర్, లీనియర్ గ్రాఫ్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రెషర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సింపుల్ టు అండర్స్టాండ్, P proportional to T. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ y is equal to mx అనే గ్రాఫ్ ఇది. సో y is equal to mx is a straight line passing through origin. So it has to look something like this. ప్రెషర్ కి టెంపరేచర్ కి రిలేషన్ అన్నమాట ఇది. ఓకే, సార్ ఇదే కాన్సెప్ట్ లో పీవీ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే ఎలా ఉంటుందని అడుగుతారు కొంతమంది. సో పీవీ గ్రాఫ్ కూడా డ్రా చేద్దాం మనం. ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ లో మనకు ముందు పీవీ గ్రాఫ్ కావాలి కాబట్టి పీవీ గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. ఇక్కడ పక్కన డ్రా చేస్తున్నా. అండ్ గ్రాఫ్ ఎనీవన్ మీరు గెస్ చేయొచ్చు. గ్రాఫ్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది ఆ గ్రాఫ్. ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అంటే ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి ఇది ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అంటే ద డయాగ్రామ్ విచ్ బిట్వీన్ P అండ్ V రా. ప్రెషర్ కి వాల్యూమ్ కి మధ్యలో ఉండే గ్రాఫ్ నే ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ అంటారు. సో ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్, దీని ఇండికేటర్ అనరు. సో ఇండికేటర్ డ్రా చేయాలి కాబట్టి నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ ప్రెషర్, ఇక్కడ వాల్యూమ్. ఈ గ్రాఫ్ మీకు అర్థమైందా నేచర్? ఇలా ఎందుకు వచ్చిందో అర్థమైందా? ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ వాల్యూమ్ అంతే ఉంటుంది కదా ఏ పాయింట్ లో అయినా సరే. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ గ్రాఫ్. సెకండ్ వన్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కదా అది. ఎస్, గుడ్. So this is the process, isochoric process. Okay, so isothermal process, isochoric process. Next I'll go to the other process, which is what is that process? Can anyone tell? The third process is very good, isobaric process. This is the process at constant pressure. Pressure is constant. Ante delta P is 0. So or dP is also 0. So the process where pressure is constant, the process in which pressure remains constant, the process in which pressure remains constant is isobaric process. So in case of ideal gas, for ideal gas, PV is equal to nRT. So P constant కాబట్టి V proportional to T. So of course you can write V1 by T1 is equal to V2 by T2. So here we are supposed to draw the two graphs. ఒకటి ఇండికేటర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం, ఇంకొకటి వాల్యూమ్ కి టెంపరేచర్ కి మధ్యలో గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us draw the graph between volume and temperature first. సో వాల్యూమ్ అండ్ టెంపరేచర్ యాజ్ యూజువల్ ఇంతకు ముందు డ్రా చేసినట్టే సేమ్. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఉంటుంది.
It is a straight line passing through origin because it is in the form y is equal to mx. Now also we'll draw the indicator diagram. V1 by T1 is equal to T2 by V2 కాదమ్మా. V1 by T1 is equal to V2 by T2. V by T constant kada. So let's draw, this is the graph between temperature and volume. Graph between volume and temperature. Now let's draw the graph between pressure and volume. Pressure and volume ki madhyalo graph draw cheyadam. Which means we are trying to draw what? Indicator diagram. And yes. So it is also simple here that pressure remains constant kabatti. Graph ila untundi. So this is on y-axis you have pressure and x-axis you have volume. So pressure constant ఉండాలి కాబట్టి ఇందాక గ్రాఫ్ కొంచెం రివర్స్ గా ఉంటుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ ప్రెషర్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. So this is a graph between pressure and volume indicator diagram. Okay. So this is called isobar. And this is isocore. So I hope you understood all the three processes. There is one more process that also we'll discuss, but in the next session. Okay, so